ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसिया जून मासरे बिछा राशिर मासिक राशिफल। एही बिछा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि। ए राशिर अधिपति हेले मंगल महाग्रह, जहाकि क्रूर ग्रह। एही बिछा राशि चंद्रर निचस्थ स्थान होइतिबारु एमाने बहु बुद्धिमान। आसंतु एबे मासर फलाफल जानिबा। नमस्कार बंधुगण, आपण जदि बिछा राशिर तेबे जून 2026 आपणक जीवन रे एक नूतन बड़ परिवर्तनर समय होई पारे। एही मास आपणकु केबे चिंता देबे तो केबे आशा देबे, आउ केबे जीवनर सत्य सम्मुख रे दौड़ कराइबे। एही मासरे आपण अनुभव करि पारंती जे जीवनटा मोर काहेकि धीरे धीरे बदलुछि। केतेक कथा आपणक इच्छा अनुसार हेबो नाही। जेउ कामकु आपण सहज भाबुथिले सेही कामरे बाधा आसी पारे। जेउ लोककु आपण निजर बोली भाबुथिले सेमानक मध्यरु केही केही आपणकु निराश करि पारंती, किंतु एही समय आपणकु एक बड़ शिक्षा मध्य देबो। काहाकु विश्वास करिबा उचित और काहाठारु दूरे रहिबा उचित, एही विषयटी आपणकु शिक्षा देबो। मनकु धीर स्थिर करी रहिले ए विषयटी आपण जानि परिबे। मासर आरंभ रे आपणक मनरे अशांति अधिक रहि पारे। मन भितरे अजणा चिंता लागिथिबा अनुभव करिवे। कौनसी कथा को नहीं अधिक भाबिबे। छोट कथा मध्य आपणक मनकु गभीर भावरे प्रभावित करि पारे। केबे केबे आपणकु लागि पारे जे केही आपणकु बुझु नाहंती, आपणक कथा को केही बुझी पारु नाहंती। पारिवारिक जीवन रे मध्य एही समय रे केतेक उत्तेजना रहिबो। परिवार मध्यरे छोट छोट कथा को नहीं मतभेद हेबार संभावना रहिछि। आपणक कथा को अन्य माने भूल बुझिबे। तेणु एही समय रे आपण निजर क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबा जरूरी आवश्यक। विवाहित जीवन रे मध्य केतेक चाप आसी पारे। जीवन साथींक सहित छोट छोट कथा को नहीं मनमालिन्य हेबो। केबे केबे दुई जनक मध्यरे दूरता बढ़ी जीवो। अनुभव होई पारे, किंतु निजे जदि आपण शांत भावरे परिस्थिति को संभालिबे तेबे से समस्या किछि अधिक हेबो नाही। आर्थिक दृष्टिरु एही मास मिश्रित फल देबे। टंका आसीबो, किंतु खर्च मध्य बढ़िबो। हठात केतक अनावश्यक खर्च आसी पारे। घर परिवार किंबा संपर्कीयंक
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଧନ ବହୁତ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ। କାମର ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଆପଣ ମନରେ ହତାଶ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେତେକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଓ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଖାଲରେ ପକାଇବେ ସେ ଚିନ୍ତା ସର୍ବଦା କରୁଥିବେ। ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରୁଥିଲେ, କେତେକ ସମସ୍ୟା ଏହି ସମୟରେ ଆସିପାରିବ। ଧନ ଆସିବାର ବେଳେ ଧନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଜମାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେକ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଭାଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଯେଉଁ କାମ ଅଟକି ଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରିବ। ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ଆସିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିପାରେ। ପୂଜା ପାଠ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଧାର୍ମିକ କାମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ଅନେକ କଥା ଶିଖାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। କେତେକ ସମୟରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୂରତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମନର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ରଖି ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ମନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଏହି ସମୟରେ କମି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ପଢ଼ାରୁ ଧ୍ୟାନ କମାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଏହି ମାସରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ନିଦ୍ରା କମିଯିବ। ନିଦ୍ରା ଯେଉଁ ସମୟରେ କମିଯାଏ ସେ ସମୟରେ ମଥାରେ ବେଦନା ହୁଏ ବା ମଥା ବିଚଳିତ ରହେ। ଶରୀରରେ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ଓ ନିୟମିତ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନଚେତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତାହା ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ। ମାସର ଶେଷରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଇଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥିଲେ ବୋଲି ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ଏକ ରକମ ରହେ ନାହିଁ। କଠିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିନ ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ଆମାଶୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ବିନାଶ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଜିତି ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।